న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. వెల్కమ్ టు బి న్యూస్. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాం ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఎస్పీ వరదరాజన్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ బందోబస్తుపై మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. యానాంలో ప్రజా ఉత్సవాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా బందోబస్తు దృష్ట్యా పుదుచ్చేరి నుండి సుమారు 45 మంది పోలీసులు యానాం వచ్చారని ఎస్పీ వరదరాజన్ తెలిపారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాం ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఎస్పీ వరదరాజన్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ బందోబస్తుపై మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. యానాంలో ప్రజా ఉత్సవాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా బందోబస్తు దృష్ట్యా పుదుచ్చేరి నుండి సుమారు 45 మంది పోలీసులు యానాం వచ్చారని ఎస్పీ వరదరాజన్ తెలిపారు. ప్రజా ఉత్సవాల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా తగిన బందోబస్తే ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, పూర్తిగా ట్రాఫిక్ ను నియంత్రిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐ షణ్ముఖ సుందరం, ఎస్ఐలు పునీత్ రాజ్, కట్టా సుబ్బరాజు, ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ సేరు నూకరాజు, కమల రమణమూర్తి, ఏఎస్ఐలు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. அவர் வந்து பாண்டிச்சேரி பற்றி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு. லோக்கல் ஒன்றுங்க தான் ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் கேட்டோம் வந்து அது ஜென்டிலாக இருக்கணும். யார் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோமா எதுக்கு அங்கே சொல்கிறாங்க, அங்கே அந்த பாட்டுலாம் போட்டுறாங்களா, ஒரு சட்டமாக இருக்குது, பப்ளிக்லாம் வராங்க, நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இங்கே வரணும். எந்த இஷ்யூஸும் அங்கே கொடுக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி எந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூமே இல்லை. ஏற்கனவே இருக்குது, நம்ம கேதர் பண்ணி நல்லா அதில் வந்து ரிட்டன் வெளியில் போகிறவங்க வந்து திரும்ப என்ட்ரி வழியிலே வராங்க. திரும்ப அது வராமல் அவங்க திருப்பி இன்ஃபார்ம் ஆகல. அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விஐபி வந்தால் தான் நமக்கு ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும். இல்லை எந்த ஒர்க்கும் இல்லை. ஃப்ரீ மைண்டாக நல்லா வேலை செய்யுங்க. காலையில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை என்னன்னாக்கா, இந்த விஐபி என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல, விஐபி என்ட்ரன்ஸ்கிட்ட வந்து இன்னும் அந்த வண்டிலாம் சரியாக எடுக்கலை. இந்த ஸ்டேஜுக்கு பக்கத்தில் வந்து விஐபி கேட்டு ஒன்று இருக்கும். அந்த கேட்டு வழியாக போனால் எக்ஸ் மினிஸ்டர் போகிறோம்ல, அவங்க வீட்டுக்கு போகிற வழி. அது வந்து நேற்று வந்து கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து அதை ஓப்பன் பண்ண சொன்னாங்க. இன்றைக்கி வந்து அது ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, அது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். அங்கே டியூட்டியில் உள்ளவங்க வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து விஐபி உட்காரதுக்கு தான் அந்த சோஃபா சேர்லாம் போட்டிருக்காங்க. சேரும் இருக்கும், சோஃபா செட் மாதிரி இருக்கும், அது போட்டிருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா சேர் போட்டிருப்பாங்க. இது சிங்கிள் சேர். அந்த சேரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ வருவாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார், இப்போ காலியாக இருக்கணும். கேட்டீங்களா? நிற்காமல் கொள்ளாமல் கேதர் பண்ணணும். நேற்று வந்து அந்த இடத்துல டியூட்டி பார்க்க தெரியும். நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, செல்லில் படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்படியே கும்பலாக ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வந்து நின்றுக்கிறாங்க. பின்னாடி உட்காந்து பார்க்குறவங்களுக்கு மறைக்குது. அது என்ன நம்ம பார்க்கணும். மூணாவது வந்து நேற்று சிறப்பாக வேலை செஞ்சோம் எல்லாருமே. ஃபஸ்ட் நாள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃப்ளவர் ஷோவில் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக சில பிரச்சனை இருக்கும். அதே மாதிரி நேற்று ஒரு பிரச்சனை எதிர்பார்த்தோம், அது நல்லபடியாக முடிஞ்சுது, எந்த இஷ்யூ இல்லாமல். நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8000 பேர், 8000 பீப்புள் வந்து நேற்று இந்த கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் ஃபெஸ்டிவல் ஃப்ளோர் ஷோவில் வந்து நேற்று வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனாங்க. பீஸ்ஃபுல்லாக, சேஃப்டியாக, எந்த தெஃப்ட்டும் இல்லை, எந்த ஸ்நாச்சிங் இல்லை, எந்த டிராஃபிக் ஜாமிங் இல்லை. லாஸ்ட் இயர் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாக்கா, லாஸ்ட் இயர் வந்து இதுமாரி டிராஃபிக் ஜாம்லாம் வந்திருக்கு. எக்ஸ் மினிஸ்டர் சார் இருக்கார்ல, அவங்க வீட்டுக்கு போகிற வழியெலாம் வந்து கார்லாம் விட்டுட்டாங்க, மோட்டர் சைக்கிள் விட்டாங்க, பப்ளிக் வர முடியல, அப்படிலாம் சில கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது. அது நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுது. இந்த வருஷம் வந்து எல்ஜி சார் வரணும், இனாகரேஷன் டே வந்து எல்ஜி சார் வரணும், సార్ வரல, அவங்க வரல. అది வந்து அதனால நமக்கு வந்து కొంచెం వర్క్ வந்து యానాం ప్రజా పనుల శాఖలో ఎన్ఎంఆర్ అండ్ సిఎల్ఆర్ గా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నా కానీ వాళ్ళకి ఉద్యోగ క్రమబద్ధీకరణ చేయలేదని పుదుచ్చేరి మరియు యానాంలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న నిరసనకు స్థానిక శాసనసభ్యులు గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ మద్దతు తెలిపారు. యానాం ప్రజా పనుల శాఖలో ఎన్ఎంఆర్ అండ్ సిఎల్ఆర్ గా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నా కానీ వాళ్ళకి ఉద్యోగ క్రమబద్ధీకరణ చేయలేదని పుదుచ్చేరి మరియు యానాంలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న నిరసనకు స్థానిక శాసనసభ్యులు గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ మద్దతు తెలిపారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా సేవలు కానీ ప్రభుత్వం వారికి ఎలాంటి మద్దతు ఇవ్వకపోవడానికి కారణాలు ప్రభుత్వానికి తెలియాలని ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి తెలిపారు.
గతంలో కూడా నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసిన సమయంలో కూడా ఎన్ఎంఆర్ ఉద్యోగులకు సమస్యల పరిష్కారం కోసం కూడా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక సార్లు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా ప్రస్తావించడం జరిగిందని, అదే సమయంలో మిల్క్ బాయిలర్ కూడా 18,000 రూపాయలు జీతం పెంచడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు. చాలని జీతాలతో కుటుంబాలను పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కట్టాలి అంటే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో తెలుపని, ఈ ఎన్నికలలోగా మీరు అంతా కలిసికట్టుగా పోరాడితే మీకు తోడుగా ఉంటామని వారికి ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ హామీ ఇచ్చారు. ఒకే మాట ఒకే తాట మీద నడిచి మన విజయాన్ని రేపు ఎలక్షన్ దగ్గరలో ఉన్నాం. మన విజయాన్ని సాధించుకోవాలి. ఏ విధంగా సాధించుకోవాలి? పాండిచ్చేరి లాంటి పెద్ద రాష్ట్రాల్లో పోరాడాలంటే పాండిచ్చేరిలోనే చేయాలి, ఇక్కడ ఏది అవ్వదు అనే విషయం మనందరికీ తెలుసు. కానీ మనకి ఎమ్మెల్యే తీసేస్తే 5 ఏళ్ళు ఈ టెన్యూర్లో కూడా నా దగ్గరికి అందరూ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా నేను ఎప్పుడూ కూడా గౌరవంగా మిమ్మల్ని ప్రతి అసెంబ్లీలో కూడా సీఎం గారికి కానీ పీడబ్ల్యూడీ మినిస్టర్ గారిని ఎప్పుడు కూడా గొడవతోనే సమాధానం చెప్పాను. మీరు అందరూ కూడా అది చూసి ఉండొచ్చు. దానికి కారణం నాకేమీ ఎవరిపైన కోపం లేదు, లేకపోతే వాళ్ళందరి మీద నేనేదో రాజకీయంగా వచ్చి ఏదో చూపించుకోవాలి, లేకపోతే అసెంబ్లీలో గట్టిగా మాట్లాడడం అనిపించుకోవడానికి అయితే కాదు. కేవలం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇందులో చాలామంది మా ఇబ్బంది ఇదండి, సుమారు 15 ఏళ్ళు దగ్గరగా మేము చేస్తున్నాం. నిజంగా పరిస్థితి ఏంటి అంటే యానంలో చాలామంది ఉద్యోగాలు, అది రాజకీయంగా పరంగా అవనివ్వండి, ఇంకొకటి అవనివ్వండి, చాలామంది నిరుద్యోగులకు ఏదో అవకాశం కల్పించాలని అప్పుడున్న నాయకులందరూ కూడా ఏదో రకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇందులో తోసిన పరిస్థితి. అయినా కూడా ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అంటే కూలి పనికి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇంకా, ఎందుకంటే సుమారు 15 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత 10,000 తీసుకుని అది ఇక్కడ ఉన్న ఊర్లో ప్రతి పని ఈరోజు ఒక సగటు మనిషి వాళ్ళ ఇంట్లో నీళ్ళు రావాలన్నా, లేకపోతే ఎక్కడైనా చెట్లు కొట్టాలన్నా, ఏ పనైనా కూడా అది మీ వంతే. ఆ పీడబ్ల్యూడీ డిపార్ట్మెంట్కి మెయిన్ పిల్లర్స్ లాగా మీరు ఉండడం జరిగింది. దానికి మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి గారు కూడా ఈ 3 ఏళ్లలో ఆయన నియోజకవర్గంలో మటుకు వెంటనే ఇలా 700 మంది పోస్టులకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా తక్కువ సంతకం పెట్టి ఆయన చేసేసుకున్నారు. మరి యానంలో కూడా ఆయన పోటీ చేశారు. మరి యానం కూడా సగం మంది ఓట్లేశారు. మనం కూడా గౌరవించాలని చెప్పి రాజకీయాలు పక్కన పెట్టేసి, సార్ మనకి ఇలా చేశారు, మీరు మాటిచ్చారు, ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను ఎన్నిక అవడం ఒక ఎత్తు అయితే, మీరందరూ కూడా మీరు సీఎం అవుతారని కలగని ఎన్ని ఇబ్బందులు యానంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా మీరు చేస్తారని ఆశతో అటువైపు నిలబడి ఉన్నాం ఆ రోజు అని చెప్పి గౌరవంగా ఆయన్ని మా పరిస్థితి ఏంటి సార్, రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి మీరు చెయ్యాలని చెప్పి కూడా ఆయనకి అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. మీరు సర్వనన్ గారు మీ ప్రెసిడెంట్ గారితో వెళ్ళి కలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మారన్నన్ ప్రెసిడెంట్ గారు మిల్క్ బాయిలర్స్ విషయంలో ఇలాగా లేడీస్ అందరూ కూడా ధర్నాలు ఆ రోజు చేయించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి మీలాగే 18,000 రూపాయలు వాళ్ళకు కూడా జరగాలని చెప్పి మారన్ గారితో పోటీ పడిన దాంట్లో మొదటి వ్యక్తి నేనే. దానికి కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు సహకరించి వాళ్ళకి 18,000 చేసిన రోజుని, సార్ మాకు కూడా పర్మనెంట్ అవ్వాలి, మాకు కూడా మేము కూడా గుడ్డి చాకరీ చేసే పరిస్థితి మాది కూడా గుర్తింపు ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ బాధపడిన రోజుని వాళ్ళకు కూడా చేయడం జరిగింది. అలాగే మీరు కూడా 18,000 రూపాయలు సాధించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా 15 సంవత్సరాలు పైన 55 ఏళ్ళకి దగ్గరగా కూడా వయసు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఉపయోగం ఏంటో కూడా తెలియని పరిస్థితి. రేపు కుటుంబాల్లో కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాం, మనకి ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా, మనం ఎంత చేసిన దానికి కూడా ఒక గుర్తింపు లేదు అనే దాంట్లో మీరు పోరాడడం పూర్తిగా కూడా వాస్తవం. ఇందులో రాజకీయాలు నాయకులు అనేది పక్కన పెట్టేస్తే మొదటి రోజు నుంచి కూడా మీ ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ అందరూ కూడా చెప్పిన వాస్తవం ఏంటి అంటే మాకు న్యాయం జరగాలని. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారినో లేకపోతే ఇంకొకరినో కాదు, ఇది గవర్నర్ గారి దగ్గర కూడా మన మాజీ మంత్రి గారు కూడా చాలాసార్లు పట్టుకెళ్ళిపోయి తీసుకొచ్చి, అదేవిధంగా నేను కూడా అడగడం జరిగింది. నేను ఆ రోజు పట్టుబడి ఏదో రకంగా మనం సాధించాలి 5 ఏళ్ళు అని చెప్పే అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. అయినా కూడా మనం అంటే మరి ఆ చిన్నచూపు కనబడుతుంది. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమాన్ని అనేది ఈ ఎలక్షన్ లోపు మీకు శాశ్వత పరిష్కారానికి రావడానికి నేనే సైతం కూడా మీతో కూర్చోవడానికి రెడీ.
నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసినప్పుడు కూడా మీది ఒక అంశం పెట్టుకుని నేను సమాధానం అడిగాను. కానీ మీరందరూ కూడా రాజకీయాలను పక్కన పెట్టేసి నాకు ఈ 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు మా ఎమ్మెల్యేని ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టారు అనేది కూడా మీరు చూశారు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా నా దగ్గరికి రాకపోయినా నేను ఎప్పుడు బాధపడిన వైన లేదు. కాకపోతే ఒకరు వచ్చినా ఇద్దరు వచ్చినా మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ కనిపెట్టుకుంటూనే, ఎందుకంటే నేను అనుకున్న వ్యక్తిని ఎమ్మెల్యే అయ్యాను, అక్కడ పోటీ చేసిన వ్యక్తి సీఎం అయ్యారు. ఇద్దరు కూడా పనులు చేసే స్టేజ్లోనే ఉన్నాం. నా పరిస్థితి ఏంటో ఈ 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు మీరు చూడటం జరిగింది. నా మిగతా నమ్ముకున్న వ్యక్తి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు మరి మనకి అందరికంటే సుపీరియర్ ఆయనైతే మనకి చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఎంతైనా ఉంది. మరి తట్టంచావుడికి యానంకి పోటీ చేయడానికి అయితే పనికొస్తుంది తప్ప మరి యానంలో మనుషులకైతే మరి ఇంకా చేయడానికైతే ఉద్యోగాలు మరి పర్మనెంట్ చేయడానికైతే ఉండదా అనేది నేనేమి రాజకీయ సవాళ్ళు అయితే మాట్లాడట్లేదు, కేవలం బాధతోని ఇబ్బందితోని. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా అరవకపోతే రేపొద్దున ఏమొస్తుంది, రేపొద్దున మళ్ళీ ఎలక్షన్కి వచ్చేస్తాం, ఓట్లు ఏం చేసుకుంటాం, మళ్ళీ లేకపోతే పోటీకి వచ్చి ఇక్కడ నుంచుంటాం అంటే మరి అది సరికాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నమ్మి మన సీఎం గారు అవనివ్వండి, లేకపోతే మాజీ మంత్రి గారు అవనివ్వండి, ముగ్గురు కూడా పదవుల్లో ఉన్నాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని మీద ముగ్గురు సాధించాల్సిన విషయం ఉంది. కాబట్టి నేనైతే పూర్తిగా నా మద్దతు, కానీ మీరు ఎక్కడికి రమ్మన్నా అది అసెంబ్లీలో కూడా మళ్ళీ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చోమన్నా కూడా నేను సిద్ధంగానే ఉంటానని చెప్పి ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాను. దేనికి అంటే ఇప్పుడు ఇందులో రాజకీయాలు ఎందుకు వద్దన్నానంటే సీఎం గారు పదవిలో ఉన్నారు, మాజీ మంత్రి గారు పదవిలో ఉన్నారు, మరి నేను పదవిలో ఉన్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి పీకిదేమీ లేదు, ఎవరు వేరే వాళ్ళు. మేము ముగ్గురు పీకితే మనకి 100% న్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి పూర్తిగా నేను దానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను. కాబట్టి మీకు పూర్తిగా ఆ రోజు సర్వనన్ గారు కూడా నిన్న టైం ఇవ్వడం జరిగింది. నేను కంటిన్యూ 3 రోజుల నుంచి కూడా ఫాలో అవుతున్నాను. దేనికి అంటే ఇందులో ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత చేసేస్తాం అనే దానికి మీరు తగ్గినా నేను తగ్గే పరిస్థితి నాకు లేదు. ఎందుకు అంటే మీరు ఇప్పటికే లేట్ చేశారని అన్నపోయినా అనాలి కూడానే. ఎందుకు అంటే మీకు ఒక నమ్మకం, ఎవరో ఉన్నారు చేస్తారు, ఎప్పటికైనా పెడతారు కదా అనే ఉద్దేశంలో మీరు నిలబడి ఉన్నారు. దానికి నేనేమి తప్పట్ను, ఎందుకంటే నా దగ్గరికి పూర్తిగా రాకపోయినా కూడా నేను తప్పట్ను. ఎందుకంటే నా పరిస్థితి ఏంటో కూడా మీకు అవగాహన కలిగి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి కానీ ఈరోజు రకరకాల పార్టీలు రకరకాల మనుషులు వచ్చినా కూడా మనకి సాధించగలిగేది, మనం సగం ఓట్లు వేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, ఇంకో సగం ఓట్లు వేసుకున్న నేను ఉన్నాను, పదవి తెచ్చుకున్న మాజీ మంత్రి గారు ఉన్నారు. కాబట్టి ముగ్గురు సర్వం సిద్ధంగా మరి కలిసి వెళ్దామన్నా కూడా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. యానాన్ని సాధించలో మీకు పూర్తి న్యాయం జరగడానికి అయితే నేను పూర్తిగా సిద్ధంగానే ఉన్నానని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇందులో మీరు ఈ 15 సంవత్సరాలు దేనికి చేస్తున్నామో మాకు ఒక గుర్తింపు కూడా లేదు. ఇప్పుడు సుమారు ఇందులో చెప్పారు 6 పైన 55 ఏళ్ళు దాటున్నారు. అదేవిధంగా పాండిచేరి లెవెల్లో 300 నుంచి 500 పైన 55 సంవత్సరాలు ఉన్నారంటే ఈ 5 ఏళ్ళు దాటితే రేపు ప్రభుత్వాలు ఇంకో ప్రభుత్వాలు వస్తే చేస్తామనే ఆశ ఇది లేదు. ఇప్పుడు సాధించుకునే తత్వం మీలో ఉంది. కాబట్టి దానికి పోరాడే తత్వం కూడా, నా మద్దతు కూడా పూర్తిగా అది ఏ రకంగా అయినా కూడా నన్ను రమ్మని. ఎందుకంటే చివరి మిగిలిన ఈ నెలను కూడా మనం ఎందుకు అంటే ఇందులో పూర్తిగా ఉపేక్షనే చెప్పాలి. మరి తట్టంజావిడిలో 700 మందికి సింగిల్స్ అందుకుంటే ఏ జీవోలు అడ్డు రాకుండా సాధించుకున్నప్పుడు మరి యానంలో కూడా మనం 2 రకాలుగా ఒక ఎమ్మెల్యేని ఇచ్చారు, మీరు సగం ఓట్లు ఇచ్చారు, ఒక కొత్తగా ఒక పదవిని మాజీ మంత్రి గారికి ఒక పదవిని ఇచ్చిన ఆయన మనకు ఆఫ్టర్ ఇవ్వలేరా అంటే మరి మనం ఖచ్చితంగా ఆయన అడగాలి. దానికి కూడా మీరందరూ కూడా ఏమైతే మీరు అనుకుంటున్నారో, నేను ఆ రోజు పూర్తిగా కూడా ఇది నేను రాలిన టైం నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా జరుగుతున్న అంశం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. కానీ నేను ఆ రోజు నా మేనిఫెస్టోలో కూడా మీకు ఇది జరగాలనే చెప్పాను. పూర్తిగా కూడా యానం అనేది ఓట్లు వేయించుకోవడానికే కాదు, మనం కూడా సాధించుకుంటా అనే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి. దానికి మీరెవరూ కూడా పీడబ్ల్యూడీ డిపార్ట్మెంట్ వారు అందరూ కూడా పూర్తిగా నిబద్ధతతో ఇప్పుడు ఈరోజు ఒకరోజు చేస్తున్నారు. కాబట్టి రేపు పొద్దున సర్వనన్ గారిని కూడా దీని వెనకాల కూడా అనేక మాటలు ఉన్నాయి. పాపం చాలామంది డబ్బులు వసూలు చేసి కూడా కొంతమందికి ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ఇప్పుడు నేను ఆ మాటలు మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదులే కానండి. కేవలం ఏంటి అంటే పని జరుగుద్దనే ఆశతో, లేకపోతే కోర్టులకు వెళ్తే వస్తాయనే ఆశతో చాలా
ఇబ్బంది పడి ఉన్నారు. ఇంత 10,000 జీతగాళ్ళు 18,000 జీతగాళ్ళకే అంత రకమైన ఇబ్బంది వస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా మరి తట్టంచావడిలో ఆ 700 మందికి చేసినట్టుగానే ఇక్కడ 70 పోస్టులు కాస్త 100 పైన పోస్టులు చేశారు. దానికి మరి పూర్తిగా ఈరోజు మీరు కష్టపడి 1.5-2 సంవత్సరాలు ధర్నా చేస్తే మీకు 18,000 ఇదయింది. ఇప్పటి నుంచి ఈ పోరాటం అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ 14 మందికి పోస్టులు వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ఈ 1400 మీకు 1,300 మందికి మీకు కావాలి, 1,400 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఫిల్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. ఈ గవర్నమెంట్ లో నిజంగా రంగస్వామి గారిని మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఒకటి ఉంది. ఎప్పుడూ జరగలేనంత రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది. అది అందరూ కూడా మనం ఒప్పుకోవాలి. మరి దీనికి కూడా ఆయన ముందు టెన్యూర్ చేశారు, తర్వాత 1 టెన్యూర్ చేశారు. మరి ఆయన మినిస్టర్ గా చేసినప్పుడు మొదలైన ఈ పోరాటం ఆయన మీ వయసు అయిపోయింది కానీ దీనికి ఒక స్థిరత్వం లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన దీనికి పూర్తిగా నిజంగా మరి ఈ 2 రోజుల్లో ఏ ఫ్లవర్ షోకి వచ్చుంటే చాలా బాగుండు. మనం కూడా చాలా మంచిగా వెళ్ళి అడుగుదు. ఎందుకంటే గత టైంలో కూడా మీ అందరికీ గుర్తుంది, నేను చాలా అంశాలు పెట్టుకుని ఆ రోజు న్యాయం చేయమని అడిగిన దాంట్లో మీది కూడా ఉంది. ఆ రోజు కూడా నన్ను వచ్చి నమ్మించి గౌరవంగా సరే మేము చేస్తామని చెప్పారు. ఆ 2.5 సంవత్సరాలకు నేను ధర్నా అమర నిరాహార దీక్ష చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్తాం లేకపోతే ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్తాం అన్నప్పుడు కూడా నేను ఏం బాధపడలేదు. ఎందుకంటే ఎవరికైనా కూడా ముందు ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి. ఆ పరిస్థితి అయితే మీరు నిజంగా ఈ 5 ఏళ్ళలో అది సాధించి చేరుతారని అనుకున్నాం. దానికి అనేక విధాలుగా అసెంబ్లీలో కూడా పూర్తి పోరాటం, అదేవిధంగా పీడబ్ల్యూడీ మినిస్టర్ గారు కానీ అనేక విధాలుగా సర్వానంద్ గారు కానీ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఆయన బయట పోరాటం చేయడం, మన లోపల కళ్యాణ్ సుందరం ఎమ్మెల్యే గారు అవనివ్వండి, నేను అవనివ్వండి, మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు ఆ రోజు మారన్న అయితే అలాగా పిలుపుని పట్టుకున్నాం, అలాగే సర్వానంద్ గారిని కూడా పట్టుకుని ఇక్కడ రాజకీయాలకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు సార్, నా మనుషులు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆనందం కలిగించాలి. ఎందుకంటే ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి నా దగ్గర పట్టుకుని, వాళ్ళు పిల్లలకి ఫీజులు కట్టుకోకుండా లేకపోతే ఎన్నో ఇబ్బందులు నేను చూశాను. వాళ్ళకి పూర్తిగా న్యాయం జరగాలని కోరాను. కానీ ఈసారి మటుకు నిజంగా మరి ఆయన రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వస్తే మాత్రం దాని ధమాకా మనం ఏంటో కూడా చూపిద్దాం. ఎందుకు అంటే ఖచ్చితంగా మరి తట్టంచావుడికి యానానికి తేడా ఏంటో కూడా ఆయన తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అది రాజకీయ విభేదంగా కాదు, మన పరిస్థితి మన ఇబ్బంది కూడా ఆయన గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి తట్టంచావుడికి అడ్డం లేని జీవులు యానంకి ఎందుకు వచ్చేస్తున్నాయి అనేది మనం ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. దీనికి పూర్తిగా నేను మద్దతుగానే ఉంటాను. దానికి కూడా ఒక 2 రోజులు 3 రోజుల్లో గవర్నర్ గారి దగ్గరికి ఇప్పటికే చాలా సార్లు గవర్నర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. మీ పోస్టుల్ని బ్యాక్ డోర్ పోస్టులు అని రకరకాల విధాలుగా అంటున్నా కూడా జరిగిపోయిన నష్టం, జరిగిపోయిన ఇబ్బంది అయితే జరిగింది. ఈ రోజు దాన్ని బ్యాక్ డోర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి పీడబ్ల్యూడీ ఆఫీస్లో ప్రతి దానికి మీరే అవసరం. ఇప్పుడు పని చేయకుండా మీరైతే అడగట్లేదు, ఖాళీగా తిరుగుతూ మిమ్మల్ని ఏం గుర్తించమనట్లేదు. మీరు పనులు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు యానం నడుస్తుంది. పొద్దున్న లెగిస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో అన్ని సక్రమంగా జరుగుతున్నాయంటే మీకుంది. ఆ రోజు బ్యాక్ డోర్ అవ్వచ్చు రాజకీయ నాయకుల ద్వారా, కానీ ఈ రోజు మీ వల్ల ఊరు నడుస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అటువంటి మాటలు కానీ అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అనుకున్నా కూడా దాన్ని దాటి ఇందాక ఎవరో చెప్తున్నట్టు ఒరిస్సాలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఆ రోజు వాళ్ళు చేసిన టైంలోనే 5,000 పోస్టుల్ని 1 టైం సెటిల్మెంట్ లో వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. 56 పోస్టుల్ని ఒక్కసారి 1 టైం సెటిల్మెంట్ చేశారంటే మరి మన ప్రభుత్వం కూడా అని ఈరోజు ఎన్డీఏలో ఉంది. మరి వీళ్ళకి తగిన గవర్నమెంట్ నుంచి పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ గా ఉంది. ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కింద కూడా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా సపోర్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు వీళ్ళు తప్పించుకునే పరిస్థితి అయితే ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా పూర్తిగా కూడా వీళ్ళకి చేసే విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో తట్టంచావడిలో ఎటువంటి పరిస్థితి ఉందో యానాన్ని కూడా సగం అట్లేయించుకునే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ పీడబ్ల్యూడీ మంత్రి గారు కానీ వచ్చి ఓన్లీ మరి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్కో లేకపోతే నవంబర్ 1కో ఆగస్టు 15కో నవంబర్ 1కి వెళ్ళిపోకుండా వచ్చి చివరిగా ఆయన నవంబర్ 1 వచ్చిన రోజును కూడా ఆయన గుర్తు చేయడం జరిగింది. సార్ యానాన్ని అభివృద్ధి పనులు రోడ్లు ఎలాగైతే వేయలేదో అలాగే ఆ రోజు మీరందరూ కూడా గెస్ట్ హౌస్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ చివరిసారి వస్తున్నారు మరి మాకు చేసి పెట్టండి, మళ్ళీ మీరు రారు అని కూడా మాకు తెలుసు.
కానీ చేసి పెట్టండి అని చెప్పి ఖచ్చితంగా కూడా అడగడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు గుర్తించలేదు. మీరందరూ కూడా నాయకులు వస్తారు పోతారు, మా పరిస్థితి ఇదే అనుకోకుండా ఈ రోజు మీరందరూ కూడా ఏకంగా అందరూ కలిసి కూర్చోవడం, మిగతా కుర్చీలు కూడా నిండాలి, నిండితేనే బతుకు మారుతుందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి, ఇందులో నాయకులు అనే వాళ్ళు కాదు, ఆ రోజు లేడీస్ అండి మిల్క్ బాయిలర్స్ కింద కూర్చుని ఒక మారన్ అనే వ్యక్తి పాండిచేరిలో ఉంటే భాష కూడా తెలియని వ్యక్తితో ఇక్కడ కూర్చుని కేవలం నేను కూడా వెళ్ళలేదు టెంట్ లోకి, వాళ్ళు సాధించుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకు మనం సాధించుకోవాలి. నాయకుడు అనేవాడు వచ్చి మద్దతు ఇవ్వడానికి పోరాడడానికే సరిపోదు తప్ప ఇది కాదు ఎవరో చేస్తారు ఇంకా ఎవరో పెడతారు అనుకుంటే మాత్రం అటువంటి ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి మీ కుర్చీలు మిగతాయి కూడా నిండి దానికి సమాధానం చెప్పే పరిస్థితి మీరు అందరూ కూడా తీసుకొస్తే దానికి గవర్నర్ గారికి కూడా నేను ఈ రోజు రిపోర్ట్ పంపుతాం. నేను కూడా 2 రోజులు వెళ్ళి కలిసి ఉన్నతమై, ఎందుకంటే ముందు వరకు కాగితాలు ఎన్ని రాసినా ఎన్ని చెప్పినా కూడా దానికి ఫలితం లేదు. కానీ గవర్నర్ గారు ప్రతి దానికి మనకి రాసిన ప్రతి దానికి చెప్పిన ప్రతి దానికి మళ్ళీ రిపోర్ట్ అడుగుతున్నారు. దానికి క్లియర్ గా ఆయన తెలుసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా ముందు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కింద చేసి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి ప్రజల ఇబ్బందిని ఏ రకంగా అయితే సాల్వ్ చేయాలో ఆయన తెలుసు కాబట్టి ఆయన వరకు కూడా నేను తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. దీనికి ముందు ఇక్కడ అన్ని కుర్చీలు ఉండాలి, బాధ ఏంటో కూడా పైకి తెలిసే విధంగా మీరు అందరూ ఉండాలని తెలియజేసుకుంటూ నా మద్దతుని ఏ రకంగా అయినా కూడా మీతో ఉంచుతానని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానంలో 22వ ప్రజా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. 2వ రోజు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, డాన్స్ ప్రోగ్రాంలు, ఫ్యాషన్ షో కనువిందు చేశాయి. పుదుచ్చేరి ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానంలో 22వ ప్రజా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. 2వ రోజు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, డాన్స్ ప్రోగ్రాంలు, ఫ్యాషన్ షో కనువిందు చేశాయి. పుదుచ్చేరి ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. ఇంకా ఉత్సాహంగా వెళ్ళాలి. ప్లీజ్ బిగిన్. రిలాక్స్. సెకండ్ పోజ్ ఫ్రంట్ లార్జ్ పార్టిసిపెంట్. చప్పట్లో నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది. Thank you.
ఉత్సాహంగా గారు. Please a big hand. Relax. Second pose, front large participant. చప్పట్లో నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది.
డెమో అవకాశం ఇచ్చిన రాధాకృష్ణ గారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. యానాం కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నియోజకవర్గ పరిధిలో పీడబ్ల్యూడీ గత 20 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఎఫ్టీసీఎల్ ఉద్యోగులు వెంటనే పర్మనెంట్ చేయాలని యానాం ప్రజా నాయకుడు తోటరాజు విజ్ఞప్తి చేశారు. యానాం కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నియోజకవర్గ పరిధిలో పీడబ్ల్యూడీ గత 20 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఎఫ్టీసీఎల్ ఉద్యోగులు వెంటనే పర్మనెంట్ చేయాలని యానాం ప్రజా నాయకుడు తోటరాజు విజ్ఞప్తి చేశారు. వారి న్యాయమైన కోరికలు ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా పిలువబడే సీఎం రంగస్వామి పీడబ్ల్యూడీ ఎఫ్టీసీఎల్ ఉద్యోగులను తక్షణమే పర్మనెంట్ చేయాలని తోటరాజు డిమాండ్ చేశారు. పుదుచ్చేరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న దీక్షకు మద్దతుగా యానాం ఉద్యోగులకు సంఘీభావం తెలిపారు. పుదుచ్చేరి సీఎం తన సొంత నియోజకవర్గానికి చెందిన ఉద్యోగులను ఏ విధమైన విధానంతో పర్మనెంట్ చేశారో అదేవిధంగా యానాం ఉద్యోగులకు అమలు చేసి వారి జీవితాలను బాగు చేయాలన్నారు. సుమారు 126 మంది ఉన్న ఎఫ్టీసీఎల్ ఉద్యోగులను ఒకేసారి పర్మనెంట్ చేయాలని, వారి జీవితాల్లో చిరస్థాయిగా సీఎం నిలవాలని తోటరాజు కోరారు. దీక్షా శిబిరంలో మద్దతు తెలిపిన వారిలో కర్రి పేర్రాజు, పిసింగి బాబీ, కోటి, మున్నా, దుండుప్రోలు రామకృష్ణ, పోతుల శివకృష్ణ, బిక్కు కృష్ణ, బలగం వెంకటేష్, సంగాడి కామేష్ తదితరులు సంఘీభావం తెలిపి వారిలో ఉన్నారు. నెరవేర్చకపోతే కనుక ఇది తీవ్రమైన ఉద్యమంగా స్థాపించి ఎదరగలుగుతుందని, మా న్యాయమైన కోరికల కోసం మేము ఎంతటి పోరాటం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. నమస్కారం. ఈరోజు మన యానాం పీడబ్ల్యూడీ ఆఫీస్ దగ్గర వర్కర్స్ అందరూ చేస్తున్న దీక్షలో మరి ఈరోజు నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుచేతనంటే గత 20 సంవత్సరాల నుంచి వీరికి సాలన జీతాలతో పర్మనెంట్ అవ్వక అనేకమైన ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో ఇలా 4-5 పర్యాయములు ఇలా దీక్ష చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వీరి సమస్యల పట్ల సానుకూలంగా వీరికి న్యాయం జరగట్లేదు కాబట్టి ఈరోజు ఈ దీక్ష దగ్గర రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సాయంత్రం మన పుదుచ్చేరి టోటల్గా ఉన్నటువంటి పుదుచ్చేరి కార్యకల్ మాహే యానాంకి యూనియన్కి సంబంధించిన సర్వానందం గారు ఈ దీక్షలో ఉన్నారు. వారిని ఈరోజు చర్చలకు పిలిచి ఉన్నారని తెలిసింది. మరి వారి సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కరించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. అయ్యా, మీరు చాలా మంచి మనసున్న మనిషి. ఇప్పుడు మీ ప్రభుత్వంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ భర్తీ చేసేటువంటి మంచి మనసున్న మనిషి. మరి ఈ పాండిచేరిలో పీడబ్ల్యూడీలో చేస్తున్నటువంటి వారి సమస్యను ఎందుకు మీరు పట్టించుకోవటం లేదనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్. ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుని వీరి కుటుంబాల్లో ఒక దీపం వెలిగించిన వారు అవుతారు సార్. వీరికి సాలన జీతంతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. తప్పకుండా వీరి సమస్యను పరిష్కరిస్తారని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. పీడబ్ల్యూడీలో పనిచేస్తున్న ఎఫ్టీసీఎల్ఆర్ మరియు వాచర్ పేమెంట్ లో పనిచేస్తున్న సుమారు 215 మంది ఉద్యోగస్తుల జీవితాలను అడ్డుకుంటున్న బీజేపీ ఎన్ఆర్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం సరికాదని వారి నాన్న. పీడబ్ల్యూడీలో పనిచేస్తున్న ఎఫ్టీసీఎల్ఆర్ మరియు వాచర్ పేమెంట్ లో పనిచేస్తున్న సుమారు 215 మంది ఉద్యోగస్తుల జీవితాలను అడ్డుకుంటున్న బీజేపీ ఎన్ఆర్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం సరికాదని వారి నాన్న న్యాయమైన కోరికలు తీర్చాలని యానాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆర్దాని దినేష్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ రామ్మూర్తి పొన్నాడ విఘ్నేశ్వరుడు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆదిమూర్తి శర్మ, రాజాబాబు, చెట్ల అరుణ్ కుమార్, కాంగ్రెస్ పార్టీ యువత అధ్యక్షుడు అశోక్ ఈ కార్యక్రమంలో కార్యకర్తలు, నాయకులు పాల్గొని వారి సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు. ఈ రోజు చూసినట్లయితే 2021లో ఆయన ఇక్కడ పోటీ చేసి మరి యానంలో ఉన్నటువంటి 49% మందిని ఓట్లేసి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మరి వీళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఉందా లేదని అడుగుతున్నాను. ఈ రోజు కేవలం ఆయన ఒక ప్రజా ఉత్సవాలకి ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ డాన్సర్కో లేదంటే ఫ్యాషన్ షో చూడడానికి మాత్రమే ఈయన ఇక్కడ వస్తున్నాడు తప్ప ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమైపోతున్నారు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి, ఇక్కడ ఉద్యోగస్తుల పరిస్థితి ఏంటి, ఇక్కడ లేని వాళ్ళకి రేషన్ లేదంటే అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచించి, లేదంటే తుఫాన్లు వచ్చింది, వరదలు వచ్చింది, ఒక్కసారి అయినా సరే దీనికోసం మీరు పర్యటించరు అని చెప్పేసి సభాముఖంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాగే చూసినట్లయితే మీరు పాండిచేరిలో మరి మీ స్థానంలో ఉన్న వల్ల, మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వల్ల మీరు పర్మనెంట్ చేసుకున్న పోతుంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చట్టం ఎవరికి కూడా చుట్టం కాదు.
చట్టం ముందు అందరూ కూడా సమానమే అని చెప్పేసి మరి రాజ్యాంగంలో రాసి అన్ని రకాలుగా తెలిసినప్పుడు మరి ఈ రోజు అందరూ సమానం అంటున్నప్పుడు మరి అందరినీ కూడా మీరు ఇక్కడ పర్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా అని చెప్పి అడుగుతున్నా. అంతేకాకుండా ఈ రోజు బయటికి వెళ్ళి కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు కూడా 800 నుంచి 1000 రూపాయలు సంపాదించుకుంటుంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి కేవలం మరి వాచర్ పేమెంట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఉంది. వీళ్ళతో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏమో అక్కడ 46,000 50,000 జీతాలు తీసుకుంటుంటే వీళ్ళు 18,000 లేదంటే 20,000 30,000 తీసుకోవడం అనేది సరికాదు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇది 100% యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం అని చెప్పేసి మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తున్నా. ఇదే కనుక జరిగితే ఒక నేపాల్లో లేదంటే ఒక శ్రీలంక లాగా మరి మన పాండిచేరి అయ్యే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోవద్దని చెప్పి సభముఖంగా తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే అవి అక్కడ కూడా అంతే, వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల జనాల మధ్యన ప్రజల మధ్యన వ్యతిరేకత వచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు పడిపోయి అక్కడ ఉన్న మినిస్టర్ల రోడ్డు మీద కొట్టి తరివే పరిస్థితి మన టీవీలో చూసాం. అదే పరిస్థితి మన కళ్ళ ముందు చూసే పరిస్థితి. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం పంచాయతీలో పవర్ సమస్యలపై సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన కాకినాడ డిఈ గ్రామంలో పవర్ సమస్యలపై గ్రామ పెద్దలను ప్రజలను సమస్యలు అడిగి దానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఇంకా 4 ట్రాన్స్ఫర్లు వేయాలని, డ్యామేజ్ స్తంభాలు 15 వరకు రావాలని, అలాగే నూతన స్తంభాలు వేయాలని, అలాగే సుంకరపాలెం గ్రామం కమర్షియల్ ఏరియాగా అవడంతో 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇంజన్ నుంచి మెయిన్ రోడ్డు ద్వారా పంచాయతీ 3 ఫేజ్ లో కలపాలని ఇంకా పలు సమస్యలపై వివరించారు. అలాగే 10వ క్లస్టర్ మోపూరి వెంకటేశ్వరరావు పలు సమస్యలు డిఈ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాళరేవు ఏఈ, గ్రామ సెక్రటరీ హోలీబాబా, ఎంపీటీసీ గుత్తల శ్రీను, టీడీపీ గ్రామ కన్వీనర్ నాగపత్తుల బాలకృష్ణ, వంగ వీరబాబు, కోరుకొండ రవి, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం పంచాయతీలో పవర్ సమస్యలపై సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన కాకినాడ డిఈ గ్రామంలో పవర్ సమస్యలపై గ్రామ పెద్దలను ప్రజలను సమస్యలు అడిగి దానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఇంకా 4 ట్రాన్స్ఫర్లు వేయాలని, డ్యామేజ్ స్తంభాలు 15 వరకు రావాలని, అలాగే నూతన స్తంభాలు వేయాలని, అలాగే సుంకరపాలెం గ్రామం కమర్షియల్ ఏరియాగా అవడంతో 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇంజన్ నుంచి మెయిన్ రోడ్డు ద్వారా పంచాయతీ 3 ఫేజ్ లో కలపాలని ఇంకా పలు సమస్యలపై వివరించారు. అలాగే 10వ క్లస్టర్ మోపూరి వెంకటేశ్వరరావు పలు సమస్యలు డిఈ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాళరేవు ఏఈ, గ్రామ సెక్రటరీ హోలీబాబా, ఎంపీటీసీ గుత్తల శ్రీను, టీడీపీ గ్రామ కన్వీనర్ నాగపత్తుల బాలకృష్ణ, వంగ వీరబాబు, కోరుకొండ రవి, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బడ్జెట్స్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ రాగానే బడ్జెట్ అడుగుతారు. ఏ హెడ్ వైజ్ ఉంటుంది, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్కి, పోల్స్కి, రోడ్లకి, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏరియాలకి, వీటికి ఉండదు. కానీ కొత్తగా లైన్ బడ్జెట్ ఉండదు. సాఫ్ట్వేర్ మీకు శాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఈబీసీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఇంకా అది ఎల్లరికి వెళ్తాం మనకి వీడని. ఇప్పుడు ఇవి ఏదైనా కొత్త వేయాలంటే కన్యూమర్ సిఎస్సిలో కానీ ఎన్ఎస్సిలో కానీ అప్లై చేసుకుని మనకు వస్తాం. మీరు ఒక్క పోల్ వేసే రోజులు ఉంటే 10 పోలనే వేసిస్తాం. డ్యామేజ్ ఇమీడియట్ గా దీన్ని ఎస్టిమేట్ చేసి పంపిస్తాం. డ్యామేజ్ అయితే ఇప్పుడు మా ఇంటికాడ డ్యామేజ్ అయితే ఉంది, దాని ఆపోజిట్ ఒకటి అలా వేయాలనుకున్నాం కదా. సింతాగిరిపేట 3 వేసామండి. డ్యామేజ్ కాదండి, డ్యామేజ్ కూడా మార్చాం మొన్న. మళ్ళీ పెడదాం రండి. కొత్త పోల్స్ కావాలంటే పంచాయతీ నుంచి పెట్టుకోవాలి. కొత్త పోల్స్ కావాలంటే పంచాయతీ నుంచి కానీ సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి కానీ మీటింగ్ కూడా వచ్చారు. అక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మామూలుగా అక్కడ ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ బడ్జెట్లో మళ్ళీ ఆ ఇయర్ ఖర్చు పెట్టాలి. మళ్ళీ అది నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వేరే బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్ మళ్ళీ పెడతారు. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ సేల్లో ఒక సిస్టమేటిక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం చేయగలిగిన పని ఏంటి, డ్యామేజ్ పోల్స్ ఇక్కడ వచ్చిందో చాలా కాలంలో మొత్తం కండక్టర్ బాగాలేదు మార్చండి అని అనుకుంటున్నాను. అది లేదు సార్, మన 2-3 ట్రాన్స్ఫర్ వీక్ ఉన్నాయి సార్. కండక్టర్ కంప్లైంట్ 3 కిలోవాట్కి ఏమో 18,000 చొప్పున మొత్తం మీద 3 కిలోవాట్లు పెట్టుకుంటే 78,000 మనకి సబ్సిడీ ఇస్తుంది.
3 వాటికి 2,10,000 అయితే 78,000 దీంట్లో పోతుంది. మళ్ళీ బీసీ కమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకో 20 లక్షల సబ్సిడీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో 98,000 అంటే ₹1,00,000 వచ్చేస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ బ్యాంకర్స్ అందరినీ కూడా కంపల్సరీ పిఎం సూర్య గారిని సపోర్ట్ చేయమని కలెక్టర్ గారు మన శ్యామమోహన్ గారు కూడా బ్యాంకర్స్తో మీటింగ్ పెట్టి మమ్మల్ని కూడా మీటింగ్ పెట్టి ఇది డ్రైవింగ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఇది నేషనల్ లెవెల్లో పడతాం, సబ్సిడీ కూడా ఉంది కాబట్టి. శంకరపాలెం గ్రామ పంచాయతీలో మన పవర్ సమస్యలపై మన ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మన డిఏ గారికి, అలాగే మన ఏఈ గారికి, మరి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ స్టాఫ్కి, మరి మన సచివాలయం సెక్రటరీ గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మన ఈరోజు మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఈ కరెంటుకి సంబంధించిన సమస్యలపై మన డిఈ గారు ఇక్కడ నేను కొన్ని వివరించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మాకు ఏదైతే 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఉందో అది ఇంజరం నుంచి శంకరపాలెం మన పంచాయతీ వరకు 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఉంది. దీంట్లో కలపాలని చెప్పి మెయిన్ రోడ్ ద్వారా ఇంజరం స్టేషన్ నుంచి పంచాయతీ వరకు మెయిన్ రోడ్ ద్వారా కలపాలని, ఇది కమర్షియల్ కింద ఇవాళ యానం ఇది కలిపి ఉండడంతో మరి శంకరపాలెంలో ఉన్నటువంటి వర్తకులందరూ కూడా ఏ చిన్న ఒక కొబ్బరాకు పడినా సరే ఇది ఆల్రౌండ్ తిరిగి రావడంతో, అది లక్ష్మీపాలెం అలాగా ఉప్పంగల మించి రావడంతో అక్కడ ఎక్కడైనా పొలాల్లో ఒక ఆకు పడినా సరే మనకి ఈ 3 ఫేజ్ కరెంటు రాకపోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కమర్షియల్ అయినందుకు మరి డిఈ గారి దృష్టిలో మేము పెట్టాం, దాన్ని చేయించవలసిందిగా మరి డిఈ గారిని కోరుతున్నాం. అలాగే రెండో విషయం ఏంటంటే మా గ్రామంలో ఇప్పటికే మన ఉన్నటువంటి ఏఈ గారు చాలా చక్కగా ఎన్నో ట్రాన్స్ఫర్లు వేసి మనకి లో వెల్తో సమస్య తీర్చారు. ఇప్పుడు మరొక 4 ట్రాన్స్ఫర్లు వేయాలి. ఇక్కడ పెద్ద వీధిలో ఒకటి, అలాగే బాబానగర్ ఒకటి, ఇక్కడ మన కనకాలపేట సెంటర్లో ఒకటి, ఇంకొక 3 ట్రాన్స్ఫర్లు వేసినట్టయితే మా ఊర్లో లో వోల్టేజ్ సమస్య చాలా మటుకు 99% తీరుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు డ్యామేజ్ స్తంభాలు ఇంచుమించుగా ఒక 15-20 స్తంభాలు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటికే 15 స్తంభాలకి ఎస్టిమేట్లు వేసి పంపించారు. అవి కూడా తొందరగా చేయించాలని చెప్పేసి డిఈ గారికి తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే గ్రామంలో మరి ఇప్పటికే మేము ఈ పంచాయతీ సర్పంచ్కి వచ్చాక సుమారు 60 స్తంభాల వరకు వేయించడం జరిగింది. మొన్ననే ఒక 4 స్తంభాలు వేయించాం. మరి ఈ పంచాయతీ ఫండ్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ గ్రామంలో కొన్ని స్తంభాలు కొత్త స్తంభాలు వేయాలంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంది. వాటిని కూడా రిక్వెస్ట్గా ఏదో ఫండ్స్ ద్వారా మరి పంచాయతీ మీద భారం వేయకుండా ఒక 8 స్తంభాలు వేయాలి అని చెప్పేసి మరి డిఈ గారి దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా మరి కొంచెం అక్కడక్కడ చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా వారికి పేపర్ రూపంగా కూడా ఇచ్చాము డిఈ గారికి. మరి దయచేసి మా గ్రామం మీద ఫుల్ దృష్టి పెట్టి మరి డిఈ గారు, ఏఈ గారు, మరి స్టాఫ్ అంతా కూడా మాకు ఒక అనుకున్న ఈ సమస్యలన్నీ క్లియర్ చేస్తారని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ శంకరపాలెం గ్రామంలో మీ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీటింగ్ పెట్టడం జరిగిందండి. అంటే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ పెంచడం కొరకు ప్రజలకి ఉన్న సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే మేము చెప్పమనడం జరిగింది. వాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు తెలియజేశారండి. ఈ డ్యామేజ్డ్ పోల్స్, ఇంటర్మీడియట్ పోల్స్, అంటే కండక్టర్ డ్యామేజ్ అయింది, ఇటువంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఫండ్స్తో చేయడానికి మేము ఎస్టిమేట్లు గట్రా ప్రిపేర్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా ఈ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లైన్స్ కానీ, ఈ అడిషనల్ స్ట్రీట్ లైట్ పోల్స్ కానీ, ఇటువంటివి ఏమన్నా ఉంటే అది పంచాయతీ నిధుల నుంచి పంచాయతీ వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఎడల, లేదంటే సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి కానీ ఏమన్నా ఆ విధంగా పే చేయాలి. ఎందుకంటే దానికి మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నిధులు ఉండవండి. సో దాన్ని మనం ఇలాగ ఎక్స్టర్నల్గా పంచాయతీ నుంచి కానీ సిఎస్ఆర్ నుంచి కూడా దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసుకుని వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేస్తే దాన్ని కూడా అవి కూడా చేస్తామని తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ పథకం గురించి కూడా చెప్పడం జరిగిందండి. పిఎం సూర్య గారు పథకాన్ని ప్రజలందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేసామండి. పిఎం సూర్య గారి పథకంలో 1 కిలోవాట్కి 3 కిలోవాట్ల వరకు సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. 78,000 రూపాయలు. ఫస్ట్ 2 కిలోవాట్లకి 30,000 చొప్పున 60,000, 3వ కిలోవాట్కి 18,000 చొప్పున సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మొత్తం టోటల్గా 78,000 సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో దీన్ని వినియోగించుకుంటే కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు 2 కిలోవాట్లు పెట్టుకుంటే పిఎం సూర్య గారిలో 2,000 కరెంట్ బిల్లు వచ్చే వాళ్ళకి కరెంట్ బిల్లు లేకుండా ఒక 25 సంవత్సరాల దాకా ఈ ప్యానల్స్ ఉపయోగపడతాయి. సో దీనికి వాళ్ళు మనకి సబ్సిడీ అమౌంట్తో కాకుండా మిగతా అమౌంట్ ఈ బ్యాంక్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి లోన్ ఇప్పించి లోన్ తీసుకుని దాన్ని ఈ కరెంట్ బిల్లు ఆ బ్యాంక్కి ప్రతి నెల ఈఎంఐ కింద కట్టుకున్న కొన్ని రోజులు అప్పు తీరిపోయి
తర్వాత కరెంట్ అంతా కూడా ఉచితంగా వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ మంచి పథకం దీన్ని వినియోగించుకోమని తెలియజేయడం జరిగిందండి. అదే సుమారు 1 కిలోవాట్కి అయితే 70,000లో 30,000 తీసేస్తే 40,000 కట్టాల్సి వస్తుందండి. అదే 2 కిలోవాట్కి అనుకోండి 1,50,000 లోంచి 60,000 తీసేస్తే 90,000 కట్టాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా 3 కిలోవాట్కి అనుకోండి 2,10,000లో 78,000 తీసేస్తే మిగతా అమౌంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇది వెండార్ని బట్టి కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఒక 10,000 అటు ఇటులోని నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లోని. సో కన్జ్యూమర్ విల్లింగ్ బట్టి ఏ వెండర్ అనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఆ విధంగా దీన్ని పెట్టుకుంటే ప్రజలకి ఫ్యూచర్లో కరెంట్ బిల్ అనేది లేకుండా వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు దీన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కన్జ్యూమర్స్కి ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళకి సబ్సిడీ కంటిన్యూ చేసే విధంగా, అంటే 25 సంవత్సరాల దాకా ఈ ప్యానల్స్ పనిచేస్తాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఉచితంగా ప్యానల్స్ పెట్టి వాళ్ళ రూఫ్ టాప్ మీద వాళ్ళకి ఈ పథకాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ఆల్రెడీ టెండర్లు పిలిచిందండి. ఆల్రెడీ మేము ఆ రూఫ్ టాప్ వాడుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ లెటర్లు తీసుకున్నాము, కన్సెంట్ ఫామ్స్. కొంతమంది ఈ అబోవ్ రూఫ్ టాప్ ఉన్న వాళ్ళు బిల్లింగ్ ఇచ్చారండి. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ టెండర్లు పిలవడం జరిగింది, అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుందండి. వాళ్ళకి ఇన్ అడిషన్ వాళ్ళు ఈ రూఫ్ టాప్ ఇచ్చినందుకు కానీ నెలకు 200 రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళ అకౌంట్లో ఈ అమౌంట్ పడుతుంది డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అని తెలియజేయడం కూడా జరిగిందండి. స్తంభాలు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు 4 కావాలని చెప్పడం జరిగింది. స్తంభాలు కూడా 15 స్తంభాలు కావాలని చెప్పడం జరిగింది. కండక్టర్ డ్యామేజ్మెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగిందండి. అవన్నీ కూడా ఎస్టిమేట్లు వేసి మన గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి శాంక్షన్ తీసుకుని ఈ సమ్మర్లోపు ఇవన్నీ కూడా చేయాలని మేము చెప్పడం జరిగింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాం మెట్టకూరు రామన్నకోడు గ్రామంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం వద్ద బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాం మెట్టకూరు రామన్నకోడు గ్రామంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయం వద్ద బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ రామన్నకోడు గ్రామంలో వినాయక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా విశేష పూజలు నిర్వహించామన్నారు. స్వామివారికి గరికతో పూజలు చేశామన్నారు. అదేవిధంగా ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతిరోజు గ్రామస్తులందరూ కలిసి నగర సంకీర్తన చేస్తామన్నారు. అనంతరం భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు. ఓం శ్రీ మహాగణపతి ప్రసాద నమామి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై, బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై, బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా, పట్టివాసులవాడ అనాథ రక్షక గోవిందా, అలీనదేవ కరుణించినవా గోవిందా, యానాం వేసాల వెంకట గోవిందా, మార్పుల వెంకట గోవిందా. దీర్ఘసమంగళ దీర్ఘసమంగళ మనోవంచాపడి లక్ష్మీ గణేశ్వరి ఆయుధ అష్టైర్ధనకనక పుష్పానికి అష్టైర్ధ దీర్ఘసమంగళ మనోవంచాపడి లక్ష్మీ గణేశ్వరి ఆయుధ అష్టైర్ధ ధనకనక పుష్పానికి దీర్ఘసమంగళ మనోవంచాపడి అష్టైర్ధ ధనకనక పుష్పాన్ని. ఇంతటితో సమాప్తం.
వి న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం.